لیکن اے مسلمانوں ہم حق کو کیسے پہچانیں گے؟ آج تو حق کا جنازہ کئی طریقوں سے نکالا جاتا ہے. حق کے جنازے کو ہم کس انداز سے نکالتے ہیں؟ آؤ حقانیت کا جنازہ کس انداز سے نکالا جاتا ہے اس پر بھی میں گفتگو کرتا ہوا چلو. آج حق کا جنازہ جانتے ہو کہاں نکالا جاتا ہے؟ آج شادی کے موقع پر حق کا جنازہ نکالا جاتا ہے. اے مسلمانوں آج شادی کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہم نے شادیوں کو کتنا مہنگا بنا دیا ہے. آج ہماری بیٹیاں جو اپنی جوانی پر روتی ہوئی نظر آتی ہے, اپنے آپ میں اپنی زندگی پر روتی ہوئی نظر آتی ہے, ان بیٹیوں کے وقار کو ہم نے کتنا مجروح کیا ہے, ان بیٹیوں کی زندگیوں کے ساتھ ہم نے کس طریقے سے کھلواڑ کیا ہے. اے مسلمانوں آج جانتے ہو شادی کے موقع پر لوگ دلادن مانگ کرتے ہیں, لوگ اپنے آپ میں جہیز کی مانگ کرتے ہیں, کوئی اپنے آپ میں 4 ویلر کی مانگ کرتا ہے, کوئی 2 ویلر کی مانگ کرتا ہے. رہنے کے لیے مکان نہیں ہے مگر چاہیے تو اسے ہیرو ہونڈا چاہیے. رہنے کے لیے گھر نہیں ہے مگر اے مسلمانوں اسے چاہیے تو فریج کولر اور ایئر کنڈیشن روم چاہیے. اس طریقے سے لوگوں کی خواہشات ہیں. اسی جہیز کی لعنتوں کی بنیاد پر اے مسلمانوں اسی ملک ہندوستان کے اندر ایک اسٹیٹ ایک صوبہ ہے جس کو گجرات کہا جاتا ہے. اسی گجرات کی سرزمین پر رہنے والی ایک خاتون جس کا نام عائشہ ہے. عائشہ کی زندگی کو کس طریقے سے قربان کیا گیا ہے, عائشہ نے اپنے وقار کو کس طریقے سے مجروح کیا ہے. آج پوری دنیا عائشہ پر ٹپڑی کر رہی ہے, پوری دنیا کے لوگ عائشہ پر کمنٹ کر رہے ہیں کہ عائشہ کی زندگی کو کس طریقے سے مجروح کیا گیا ہے. احمد آباد کی سرزمین پر عائشہ نے کس طریقے سے پانی میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کی قربانی پیش کی ہے. اے مسلمانوں عائشہ نے سوشل میڈیا پر اپنے آپ میں اپنے وقار کو کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا. اس نے کہا کہ میرے شوہر نے 1.5 لاکھ کی مانگ کی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ تم مر جا تو بہتر ہوگا. عائشہ نے خودکشی کرنے سے پہلے اپنی ویڈیو کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا. تو آج پورے ملک ہندوستان کی میڈیا ہو یا پورے ملک ہندوستان کا کوئی بھی شخص ہو, ہر کوئی عائشہ کے واقعے کو لے کر گفتگو کر رہا ہے, عائشہ کی باتوں کو لے کر گفتگو کر رہا ہے. مجھے بتاؤ مسلمانوں کیا ملک ہندوستان کے اندر عائشہ جیسی لڑکیاں قربان نہیں ہو رہی ہے؟ ملک ہندوستان کے اندر اے مسلمانوں جب تاریخ کا جائزہ لوگے تو ایک عائشہ نہیں بلکہ روز سینکڑوں عائشہ جیسی لڑکیاں جہیز کی لعنتوں کی بنیاد پر ماری جا رہی ہے, جہیز کی لعنتوں کی بنیاد پر ستائی جا رہی ہے, جہیز کی لعنتوں کی بنیاد پر ان کی بلی دی جا رہی ہے. اے مذہب اسلام کے ماننے والوں جس طریقے سے آج ایک عائشہ کے لیے تم ایک پلیٹ فارم پر آ کر اس کے شوہر کی گرفتاری کی مانگ کر رہے ہو, اسی طریقے سے جب تمہارے بچوں کی شادیاں ہو, تمہارے لڑکوں کی شادیاں ہو, تو اپنے دل میں عہد کرو کہ ہم جب اپنے بیٹے کی شادی کریں گے تو سنت رسول کے مطابق شادی کریں گے. میرا دعویٰ ہے مسلمانوں اگر سنت رسول کے مطابق تم نے شادی کر لی تو جو بیٹی آپ کے گھر میں بہو بن کر آئے گی اللہ اس کے قدم سے آپ کے گھر میں رحمت نور کی بارش آتا ہے. زندہ باد, حق ہے ماشاءاللہ. آپ کو بتاؤ حقیقت میں مسلمانوں ایک میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی ہوتی ہے, ابھی شادی کے چند دن نہ بیتے تھے, ابھی شادی ہوئی 1 سال 1-2 مہینہ 4 مہینہ نہیں ہونے پاتا ہے. حقیقت میں مسلمانوں گھر میں اپنے آپ میں بوال ہونے لگتا ہے, گھر میں ہمارے اپنے آپ میں اکھاڑا کا میدان بن جاتا ہے. اے مسلمانوں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی شادی ہوتی ہے, ہمارے گھر میں بہو آئی ہے, ابھی 3 سے 4 مہینہ نہیں بیتنے پاتا ہے. اے مسلمانوں گھر اپنے آپ میں بربادی کے تحلیل پر پہنچ جاتا ہے. آئے بھی اپنے آپ میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, ہر کوئی اپنے آپ میں گفتگو کرنے پر آمادہ ہوتا ہے. یاد رکھو مسلمانوں ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کا ذمہ دار وہ آنے والی بہو نہیں ہوتی ہے, اس سے کئی زیادہ ذمہ دار اگر اس جھگڑے کا کوئی ہوتا ہے تو لڑکے کا باپ اور اس کی ماں ہوتی ہے. آپ پوچھیں گے کیسے, تو آؤ اس کی بھی وضاحت کرتا ہوا چلو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے موقع پر جب ہم اپنے آپ میں شادی سے 1 مہینہ پہلے یا 15 دن پہلے جب ہم اپنے رشتہ داروں اور خاندان کے لوگوں کو لے کر لڑکی کے دروازے پر پہنچتے ہیں, لڑکی کے دروازے پر پہنچتے ہیں, جانتے اس رسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس رسم کو دن مانگنے کی رسم کہی جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ دن رکھنے کے لیے جایا جاتا ہے. اے مسلمانوں دن مانگنے کی رسموں کو لے کر ہم کس طریقے سے بیٹیوں کی عزتوں کا
का सौदा करते हैं, बेटियों के वकार को किस तरीके से मजरू करते हैं। आओ मैं आपको बताता चलो, शादी के मौके पर हमने किस तरीके से अपनी जिंदगी को बर्बादी की तहलील पर डाल दिया है। हमने अपनी बेटियों की इज्जत और वकार को किस तरीके से निस्ते नाबूद किया है। हमारी माओ की इज्जतों को हमने किस तरीके से पैरों तले रौदा है। आओ मैं आपको पैगाम देता हुआ चलो, जब एक मुसलमानों 10-20 लोग जब लड़की के दरवाजे पर पहुंचते हैं, खाने पीने की जब रस्में खत्म हो जाती है, तो उसके बाद लड़की के बाप को बुलाया जाता है, लड़की के बाप से दरियाफ्त किया जाता है, ए लड़की के बाप सुन सुन, तुझे पता नहीं है, तुझे खबर नहीं है, मेरा बेटा बड़ा हाई क्वालिटी का है, मेरा बेटा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, मेरा बेटा बहुत ज्यादा पैसे वाला है, मेरे बेटे की कमाई बहुत ज्यादा है, इसलिए मेरे बेटे के जो बराती आएंगे, उसके जितने शादी सपाटी आएंगे, उनके लिए उनका इंतजाम होना चाहिए, उनके लिए बैठने का अच्छा इंतजाम होना चाहिए, खाने और मिठाइयों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर जो मुसलमानों हफ्ते में एक दिन गोश्त खाने वाला हो, अपने घर पर दस्तरखान पर एक दिन में एक बोटी नसीब होती हो, लेकिन शादी के मौके पर अपने आप में डींगे मारता हुआ नजर आता है, शादी के मौके पर बड़ी बड़ी हाँकता हुआ नजर आता है, मज़हब इस्लाम के बकार को किस तरीके से मजबूर करता है। ऐ मुसलमानों, हम जब अपने आप में लड़की के बाप को बुलाकर उसकी इज्जतों का सौदा करते हैं, उसकी पगड़ी को अपने कदमों में रखने की अपने आप में कोशिश करते हैं, तो याद रखो मुसलमानों, जिस बेटी का मामला होता है वो बेटी अपने आप में हकीकत में रब की बारगाह में वो बेटी अपने आप में दुआ करती है कि ए रब्बे कायनात, अगर तू आज मुझे दुनिया में बेटी बनाकर ना भेजा होता तो आज मेरे बाप की पगड़ी किसी के सामने ना उछलती। ए रब तबारक व तआला, तूने मुझे बेटी बनाकर दुनिया में भेजा है, आज मेरे बाप की इज्जतें किसी के सामने उछल रही है, मेरे बाप की मर्यादा किसी के सामने उछल रही है। वो बेटी रब की बारगाह में दुआ करती है, रब्बे कायनात, तू अगर मुझे बेटी ना बनाया होता तो और मेरा बाप किसी के सामने अपनी निगाहों का ना झुकाता, मेरे बाप को घाट घाट का पानी ना पीना पड़ता। ऐ मुसलमानों, वो बेटी रब की बारगाह में दुआ करती है और जानते हो अपने दिल में ठान लेती है कि अगर मेरी शादी, मेरा निकाह अगर उस लड़के से हुआ तो उसके बाद मैं जब उस घर में जाऊंगी तो सबसे पहले उसके बाप की इज्जतों को उछालूंगी, उसके माँ की इज्जतों को तार तार करूंगी। हकीकत है मुसलमानों, जो लोग जहेज की मांग करते हैं उन्हीं के घरों में सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं, उन्हीं के घरों में सबसे ज्यादा बवाल होते हैं, उन्हीं के घरों में सबसे ज्यादा इज्जतों को उछाला जाता है। ए मुसलमानों, अगर अपने घर को बनाना चाहते हो, अपने परिवार को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर अकीदत और मोहब्बत के साथ चलाना चाहते हो, तो जब लड़की के घर वालों के सामने पहुंचो, लड़की के बाप को जब अपने करीब बुलाओ और लड़की के बाप से दरियाफ्त करो, ए लड़की के बाप सुन सुन, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुझे सोचने की जरूरत नहीं है। ये लड़की के बाप सुन, अगर वो तेरी बेटी है तो याद रख वो मेरे घर की इज्जत है, अगर तेरी इज्जत जाएगी तो मेरी इज्जत जाएगी। ए मुसलमानों, अगर यही जुमला तुम अपने आप में लड़की के बाप से इतना कह दोगे तो निसार अहमद निजामी इस मिंबर से कहता है कि वो लड़की अपने दिल में अहद करेगी कि जब तक मेरे जिस्म में सांस है उस घर में जब तक रहूंगी लड़के के बाप की इज्जत व वकार की हिफाजत करोगे। हकीकत में मुसलमानों, किसी और काम को करने की जरूरत नहीं है, अगर इन्हीं बातों पर अमल कर लिए तो हमारे घर में कभी कोई झगड़ा नहीं होगा, बल्कि रब्बे कायनात उस बहू के कदम की बरकत से हमारे घर में रहमत नूर की बारिश आता। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, ये मैं पैगाम आपको देना चाहता हूँ कि इन आज समाज के लोगों ने इस तरीके से मजहब इस्लाम के वकार को मजबूर किया है, पैगंबर की तालीम को बदनाम किया है, नबी आखिर समा की शरीयत को बदनाम किया है। आओ मैं आपको पैगाम देता हुआ चलो, इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ऐ मुसलमानों, 2-3 साल कबल आपने देखा होगा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके से मुसलमानों अपने आप में तलाक सलासा का मामला
मामला उठाया गया था। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहली की सरजमीन से कहा था कि तलाक की वजह से ख्वातीन इस्लाम की इज्जतों को तार तार किया जा रहा है, मज़हब इस्लाम के मानने वाली औरतों की इज्जतों को लूटा जा रहा है, तलाक सलासा की वजह से उनकी इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है। हकीकत में मुसलमानों, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इतना खबर नहीं है कि तलाक की वजह से बेटियां नहीं मारी जाती है, तलाक की वजह से माएँ कभी खुदकुशी नहीं करती है, तलाक की वजह से कोई बहन अपने आप में कभी आग लगाकर नहीं मरती है, बल्कि ए मुसलमानों, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पंचायत के अंदर कोई कानून कोई बिल पास करना था तो एक ऐसा बिल ऐसा कानून लाना था कि अगर कोई हिंदुस्तान में रहने वाला लड़का किसी लड़की से जहेज की डिमांड करेगा, जहेज की मांग करेगा, तो उसे 4 साल की सजा दूंगा, उसे 6 साल की सजा दूंगा, उसे 10 साल की सजा दूंगा। ए मुसलमानों, अगर जहेज पर कोई बिल पास हुआ होता तो मेरा दावा है जो आज आयशा की जिंदगी आज जो अपने आप में पानी में खुदकुशी करते हुए दिख रही है कि किस तरीके से अपनी जिंदगी को कुर्बान कर रही है, मेरा दावा है अगर जहेज पर कोई बिल होता, जहेज पर कोई कानून होता तो इस मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर कोई बेटी कभी खुदकुशी ना करती, कोई बेटी कभी मरती रही, बल्कि ए मुसलमानों, बेटियों की इज्जत वकार की हिफाजत होती, मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर लोग अमन और अमान के साथ जिंदगी बसर करते हुए